मैं तो पहले मफरल तो झाती पै गई है किस तरह हैवी ड्यूटी है और यदा सारा जो साडा मफरल का डिज़ाइन है और यदी जी ट्रांसमिशन है वो सानू जी 3 स्पीडा ने यदियाँ लो मीडियम हाई और वो साइड शिफ्टर गेयर है, सीट यदी एडजस्टेबल है, स्टेयरिंग एडजस्टेबल है और यदी जी गेयर्स ने नंबर ऑफ गेयर्स 24 फॉरवर्ड और 24 बैकवर्ड ने। हाई लो मीडियम 3 स्पीडा के नाल सानू गेयर मिलते ऑप्शन मिलदियां ने, एक 540 है और एक 850 है और एक 1000 है। टोटल एक कंप्लीट मशीन बनाई है ताकि साडा किसान है तो मैक्सिमम फायदा लै सके जो लैंड डिवेलपमेंट यूज़ कर रहा है या उन्हें रेंटल या ग्रीन लाइन की मैं गल की जिन्नी मशीनरी ग्रीन लाइन से आती है मूवर तो लैके और साडे बेलर तक ये सारी मशीन जड़ियाँ ने इस ट्रैक्टर के नाल बेहतरीन चलाई जा सकदियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद दोस्तों। गार्ड वर्ल्ड WD 1104 110 हार्स पावर ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਮਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਗਨਲ और एक अच्छी गल ये है कि साढ़े जी लैंड डिवेलपमेंट साढ़े मुल्क च हुण चल रही है, कई लाख एकड़ बल्कि कई लाख नहीं कई मिलियन एकड़ साढ़े हुण डिवेलपमेंट होने जा रहे हैं। चोलिस्तान से यजमान बहुत सारे ग्रुप जोड़े ने जाके हुण लैंड डिवेलपमेंट कर रहे हैं, सारा सहरा साढ़ा आबाद होने जा रहा है और हाँ और बहुत अच्छी गल है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कमिंग ईयर्स बहुत बहुत इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक जिहड़ा कदम है और वो साढ़े ये जो ट्रैक्टर है बहुत जरूरी है। ये हाई हार्स पावर ट्रैक्टर्स की डिमांड हूँ साढ़े मुल्क 'च दिन ब दिन वध रही है। ठीक है, ये उन्होंने सोचदे होया गार्ड ने अपना असी इस रेंज के 50-75 तो देखो साढ़े जिमींदार की एक जरूरत तो है ही। साढ़ा छोटा जिमींदार जोड़ा एक मुरबे तक वाही करता है वो बेहतरीन है, बट उस तो अगे तुसीं अगर लैंड डिवेलपमेंट से जाना है या साड़ी हुण जिहड़ी दूसरी ग्रीन लाइन जिन्नी मशीनरी है साढ़े बेलर्स ने, चॉपर्स ने, मूवर ने, रैकर ने, वो सारी जी हैवी ग्रीन लाइन की मशीनस ने उन्होंने वास्ते ये ट्रैक्टर है। और लैंड डिवेलपमेंट के जिस तरह मैं गल की अगर वड्डे इंप्लीमेंट तुसीं यूज़ करने ने डिस्क हैरो है या तुहाडे डीप प्लोइंग वाले जिहड़े इंप्लीमेंट्स ने साडे गहरी जिहड़ी हल चलाउण वास्ते इस ट्रैक्टर के उत्ते जिहड़ा ना उहदे नाल तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो। ये ट्रैक्टर बहुत हैवी ड्यूटी है, छोटे फार्मर वास्ते तो नहीं है, इसकी प्राइस भी क्योंकि असीं तो बड़ी रीजनेबल रखी है बट उसके बावजूद भी साडे छोटे जिमींदार की पहुँच तो बाहर है। इंजन तो इहदा भी 4 सिलेंडर ही है बट ये 110 हार्स पावर है, इंटरकूलर नहीं है ते टर्बो के नाल 110 हार्स पावर 4 सिलेंडर का इंजन है। बाकी पंप टेक्नोलॉजी क्योंकि वही जो साढ़े दूसरे ही देखा तुसीं प्लंजर पंप के नाल साइड शिफ्टर और शटल गेयर सिस्टम। हाँ इहदा जरा ओपन करो जरा इनू जी हैवी ड्यूटी इहदा रेडिएटर इहदी कैपेसिटी। अच्छा ये देखो एक अजाफी ये अगे है सीव लाई है जी ताकि जी डस्ट अगर असी क्योंकि फील्ड यूज़ हो रहा होंगे बहुत सारा जोड़ा साडा रेजिड्यू क्रॉप का जाता है बेलर च अगर इन्हें यूज़ होना या चॉपर च एक इनू सेफ प्लेस देंदा है कि ताकि साडा बहुत ज़्यादा गंद और डस्ट जी है उन्होंने हाँ एक मजीद उन्होंने एक सेफर मिलती है कि एक अलहदा तो एक प्लेट लाई जाली। अच्छा आसफ भाई मजीद ये दसो दी आयल शैम्प कितना पै रहा जी आयल ਇਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੰਪ ਜੇ ਉਹ 13 ਲੀਟਰ ਹੈ। 13 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਸੰਪ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 75 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ 13 ਲੀਟਰ ਇਹਦੀ ਆਇਲ ਸੰਪ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 14/9/26 ਤੇ ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਉਹ 18/4/38 ਹੈ। 18/4/38 पहले 34 सी बट असी इहनूं मजीद क्योंकि हैवी ड्यूटी चीज़ सी असी टायर साइज़ भी इंप्रूव करके दूसरी शिपमेंट असी 18/4/38 कीता। इहदे विच सर तुसीं चौकड़ा मार के बैठ सकदे हां टायर अगर रिम कढ लईए तो मेरे ख्याल बैठा जा सकदा। अच्छा टायर ट्रांसमिशन के बारे थोड़ी जी मैं तो पहले मफरल तो झाती पै गई है किस तरह हैवी ड्यूटी है और इहदा सारा जिहड़ा साडा मफरल का डिज़ाइन है और इहदी जिहड़ी ट्रांसमिशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਗੇਅਰ ਹੈ, ਸੀਟ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਅਰਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਅਰਸ 24 ਫਾਰਵਰਡ और 24 बैकवर्ड ने। ठीक है, हाई लो मीडियम 3 स्पीडा के नाल सानू गेयर मिलदा। पीटीओ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ? पीटीओ ਦੀਆਂ ਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 540 ਹੈ और एक 850 है और एक 1000। कोई ऑप्शन रह नहीं गया जेड़े च ना होए। टोटल एक कंप्लीट मशीन बनाई है
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੂਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੇਲਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਲਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਸਾਡੀ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਹੈ YSC ਡੀਜ਼ਲ। YSC ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਚਾਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਸਿਸ, ਟਰੱਕਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਊਂਡਲੈਸ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਈਟਲ ਫਾਰਮ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਬੀਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਿਚਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਨ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ 11 ਜਾਂ 13। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 19 ਹੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਔਰ 28 ਡਿਸਕਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲੀ 11-13 ਹੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 16-18 ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਟ 24-28 ਡਿਸਕਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੈਟ ਤੇ YouTube ਤੇ ਮੀਡੀਆਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਤੇਲ ਐਵਰੇਜ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ 75 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 11 ਜਾਂ 13 ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 13 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ 17 ਜਾਂ 19 ਹੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪਗਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਸੇਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੱਦੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਰਹੇ। ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਡਾ ਕੰਫਰਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਬਨ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਦਰ, ਮੌਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਬਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜੈਕ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 61 ਲੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗਾ 25 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 13, 25 ਔਰ 61। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਭਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਗਾਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ CBU ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟਾਇਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਸਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਹਾਈ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ 80 ਲੱਖ। 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 4x4 80 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਲਓ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਛੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 4 ਕਪਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 27 ਜਾਂ 29 ਡਿਸਕਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, 28 ਜਾਂ 24 ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਰੰਟ ਬਲੇਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨ ਵੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਗਾਰਡ ਫਿਲਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, 2 ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਫਿਲਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫਿਲਟਰ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਫਿਲਟਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 4x4 ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸਫ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 0312 14 43 167। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੈਲਕਮ।